کو اور خدا کے خادم کو اپنے درمیان پاسٹر عمران کو تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں۔ پریز دا لارڈ۔ مسیح یسو کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ تندرست ہیں؟ پریز دا لارڈ۔ اپنے ہاتھوں کو بھی ہلا سکتے ہیں آپ۔ کیا ہوا؟ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اسی طرح خداوند میں آپ ہمیشہ مسرور رہیں، خوش رہیں، تندرست رہیں اور اس میں بڑھتے رہیں۔ آمین۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ مسیح میں بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے بابرکت دن کے لیے۔ آپ آمین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دن کی برکت کو ریسیو کرنا اچھی بات ہے۔ ہلیلویہ۔ تو اس کا مطلب ہے مجھے پتہ چلے گا آپ کلام دھیان سے سن رہے ہیں۔ کس لفظ پہ آپ آمین کہہ سکتے ہیں، کس پہ آپ کو ویٹ کرنا ہے۔ آج تھوڑا ٹائم چینج کیا، 1 گھنٹہ ہم نے پہلے کیا ہے۔ سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ لوگ پھر بھی مینج کر لیا ہے آنے کے لیے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ارلی اٹھ کے آنا اور ٹائم کو مینج کرنا۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اس کے عوض، کیونکہ یہ مسیح کی محبت ہے۔ آمین۔ یہ مسیح کی محبت ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹائم پہ پہنچے، لیکن جب خدا کے گھر میں بھی ٹائم پہ آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم مسیح سے محبت رکھتے ہیں، اور آپ ایک ایک حصے سے جو عبادت کا ہے اس سے آپ برکت پانا چاہتے ہیں۔ آمین۔ صرف کلام ہی نہیں سننے کے لیے بلکہ ورشپ کے اندر پورا پارٹ۔ آپ صرف ورشپ یہاں پر سننے نہیں آتے، ورشپ آپ یہاں پر سننے نہیں آتے بلکہ آپ ورشپ کرنے آتے ہیں۔ آمین۔ ہمارا مقصد کیا ہے سب کا؟ خدا کی تعظیم کرنا، خدا کی ستائش کرنا۔ وہ ہم ورشپ کے وسیلہ سے کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا کلام سن کے کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر کے کر رہے ہوتے ہیں، اور رفاقت رکھ کے جب دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کلیسیا کا حصہ بن کے جو ہے وہ ہم خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ آمین۔ یہ بھی ایک پرستش کا سٹائل ہے، اور پرستش ہی کے انڈر جو ہے وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا ہاتھ اٹھانا، آپ کا تالیاں بجانا، آپ کا سجدہ کرنا خدا کی حضوری میں، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب پرستش اور ستائش کا حصہ ہے۔ آمین۔ اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے پورے دل کے ساتھ۔ ہلیلویہ۔ جب آپ کی باڈی بھی موو کرے، آپ کا منہ بھی کھلے، آپ کے ہاتھ بھی موو کرے، ہر بدن کا حصہ، ایون آپ کا دماغ، آپ کا برین، آپ کی تھاٹس جو ہیں جب ساتھ چلے، آپ جو کچھ گا رہے ہوں آپ کو پتہ چلے کہ میں کون سی چیز گا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے لفظوں سے کیا، منہ سے کیا نکل رہا ہے، کون سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، اور ان کے اوپر ساتھ ساتھ غور و خوض بھی کرنا کہ کیا یہ واقعی باتیں میری زندگی میں ہیں یا نہیں ہے۔ یہ ریفلیکشن ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو چیک بھی کرتے ہیں کہ کیا جو کچھ میں گا رہا ہوں واقعی کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند کا فضل آپ پر ہمیشہ ٹھہرا رہے۔ آج کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اسٹرانگ ایک ٹاپک ہے، آج کی ضرورت بھی ہے یہ۔ آمین۔ اس دور کی یہ ضرورت بھی ہے، ایک مسیحی خاندان کیسا ہونا چاہیے، ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں ٹیکنالوجی اور بہت ساری جہاں پر ترقی ہو رہی ہے وہاں پر انسان کی سوچیں اور خیالات بھی بدل رہے ہیں، وہاں پر ان کا لائف سٹائل بھی چینج ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ہمیں آسائشیں مل رہی ہیں ویسے ویسے ہمارا لائف سٹائل بھی بدلتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کی طرف جانا، جن جن چیزوں میں ہمیں آسانیاں ملتی جا رہی ہیں ہم ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ مصروف ہو رہے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں اور ان کو بھولتے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ کلام خدا کو ہم پیچھے چھوڑ کر یا سائیڈ پہ ہٹا کر ترقی نہیں کر سکتے۔ آمین۔ ہم ترقی کبھی نہیں کر سکتے۔
लेकिन अगर हमारी तवज्जो खुदा के कलाम के ऊपर है, दुनिया जितनी मर्जी फांस जा रही हो, पर अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी बरकत वो आपसे बाज नहीं रखेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मसीही घराना, हम सब मसीही हैं, जितने भी यहां बैठे हैं तमाम के तमाम मसीही कहलाते हैं, मसीही घरानों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वाकई ही रियलिटी में एक मसीही घराने के अंदर होनी चाहिए। आमीन। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मसीही घराने के बगैर कलीसिया की तरक्की नहीं है। मसीही खानदान के बगैर कलीसिया की तरक्की नहीं है। एक मसीही घराना जो है वो कलीसिया की रीढ़ की हड्डी है। एक मसीही घराना कलीसिया की क्या है? रीढ़ की हड्डी है। और जो तहजीबो तमद्दन है हमारा, वो नमक की सूरत रखता है। आमीन। आपको पता है नमक का मजा जाता रहे, यीशु ने कहा कि अपने अंदर नमक रखो। नमक क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत है, आपके काम है, आपका किरदार है, आपकी बातें हैं, आपका उठना बैठना है, वो नमक की हैसियत रखता है। जो हमारी तहजीब है, जो हमारा तमद्दन है, वो नमक की हैसियत रखता है। हमारे रस्म और रिवाज जो हैं वो नमक की हैसियत रखते हैं, ताकि दूसरे जाने कि आप वाकई ही मसीह के शागिर्द हैं। आमीन। आप वाकई ही ये घराना मसीह का घराना है। हालेलुया। मसीही घराने के अंदर सबसे पहले वालिदैन जो हैं वो मसीह की मोहब्बत के बंधन में बंधे होते हैं। क्या होते हैं जी? मसीह की मोहब्बत में वालिदैन जो हैं, चूंकि वो घर के सरबराह हैं, वो घर के लीडर हैं, घर के हेड हैं, जो पूरे घराने को लेकर चल रहे होते हैं, और वो मसीह की मोहब्बत में, उसके बंधन में मजबूती के साथ बंधे होते हैं। वहां पर जस्ट ब्राय नाम ही यीशु का नाम नहीं है कि हम मसीही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ब्राय नाम मसीही कहलाते हैं, उन्होंने नाम रखे हुए हैं अपने मसीह जैसे, बाइबल में से नाम चुन चुन के रखे हैं, लेकिन उनके काम आपको कभी भी जाहिर नहीं करेंगे कि ये एक मसीही घराना है या ये एक मसीही शख्स है। उनके रस्म और रिवाज दुनिया जैसे होंगे, उनके उठने बैठने के अंदाज, उनका तरीकाकार बिल्कुल दुनिया जैसा होगा, और वो इस बात पे फख्र महसूस करेंगे, वो कहेंगे कि हमें दुनिया के साथ भी तो चलना है। मसीह को छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में बिठा लें कि इंजील में यीशु ने इस बात को वाज़ेह किया। उसने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जितनी मर्जी तरक्की कर लो, जितनी मर्जी स्टडी कर लो, जितनी मर्जी डिग्रियां आप क्यों ना ले लें, जितनी मर्जी लैंग्वेज क्यों ना आप सीख लें, अच्छे अच्छे मुल्कों की आप सैर क्यों ना कर लें, बहुत ज्यादा एजुकेटेड क्यों ना हो, या आपके बच्चे बड़े एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, पर अगर मसीह से जुदा है, उससे कट ऑफ है, तो वो घराना कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा की नजर में उसकी वैल्यू जीरो है। खुदा की नजर में उस घराने की वैल्यू क्या होगी जी? जीरो होगी, क्योंकि वो खुदा के प्लान को पूरा नहीं कर रहे, खुदा के मंसूबे को पूरा नहीं कर रहे। हम इस जमीन पे इसीलिए लाए गए हैं कि हम खुदा के प्लान और मंसूबे को पूरा करें। अगर हमारी जिंदगी से उसका मंसूबा पूरा नहीं होता, अगर हमारी जिंदगी उसके नाम को इज्जत और जलाल नहीं मिलता, उसका जलाल जाहिर नहीं होता हमारे कामों से, हमारी बातों से, तो इसका मतलब यह है कि हम फिर खुदा के मकसद को और प्लान को इस जमीन पर रहकर पूरा नहीं कर रहे। लेकिन जो मसीही घराना है, उसकी जिंदगी से मसीह का मकसद पूरा होता है। गोया के वो घराने का सर जो है, जो लीडर है, वो मसीह होता है। आमीन। उसी को वो देखते हैं, उसी के मुताबिक वो चलते हैं, और उसी को सारी बातों में आगे रखते हैं। आमीन। इब्रानियों का खत पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, हमेशा निगाहें यस्सु पे रहें। क्यों रहें? ताकि वो आपकी मदद और रहनुमाई करता रहे। आमीन। ताकि वो आपके घराने की हिफाजत करता रहे, ताकि वो आपके घराने को गाइड करता रहे, लीड करता रहे। आमीन। यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि मैं
बाप के पास जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करूंगा। वो जगह हमें तभी मिलेगी, तभी नसीब होगी जब हम उसके प्लान और मंसूबे का हिस्सा हैं। अगर हम उसके प्लान से आउट हो जाते हैं तो फिर वो जगह हमारे लिए नहीं है, वो जगह हमारे लिए फिर कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने उसकी मर्जी को पूरा ही नहीं किया, हमने उसके प्लान और मंसूबे को पूरा नहीं किया, उसको फॉलो ही नहीं किया। अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो फिर वो जगह हमारे लिए है। आमीन। फिर वो कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ ये जगह जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आमीन। फिर आपको फख्र होगा कि हम मुबारक लोग हैं। आमीन। मैं अभी बताता हूं, आप लोग आम लोग नहीं हैं। You are not an ordinary people. You are a special people. Amen. आप चुने हुए लोग हैं, यस्सु के लहू से खरीदे हैं। Amen. इसलिए हमारे घरानों का जो तर्ज जिंदगी है वो बिल्कुल दुनिया से मुख्तलिफ होना चाहिए। आमीन। तभी ये चीजें बाबरकत होंगी हमारे लिए। हालेलुया। इस दुनिया में रहना भी हमारे लिए तभी बाबरकत है। मसीही घराने के अंदर क्या होता है जी? एक दूसरे की किया जाता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है। हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर रही, जो बच्चे हैं मां बाप की इज्जत कर रहे हैं, और मां बाप बच्चों से प्यार करते हैं। वहां पर हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है जो मसीही घराना है। वहां पर बच्चे ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं जहां पर हमेशा खुदा के नाम की सिताइश होती है, हमेशा उसके नाम को ऊंचा किया जाता है, जहां पर हमेशा उसकी ताजीम की जाती है। आमीन। यानी खुदा को हमेशा अव्वल दर्जे पर रखा जाता है। वो है मसीही घराना। हमें एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल मिलती है बाइबल मुकद्दस में से मसीही घराने की। अगर आप मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा शुक्र। निकालें तो आमीन कहिएगा। हालेलुया। 18वें बाब की 19वीं आयत को देखेंगे। पैदाइश 18वां बाब उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। पैदाइश 18वां बाब उसकी 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। आमीन। बुजुर्ग इब्राहिम का घराना जो है वो एक मिसाली घराना है हमारे लिए। कैसे? बुजुर्ग इब्राहिम अपनी घरेलू जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से पूरी करता रहा, इसलिए खुदा ने उसे चुना। क्योंकि अगर कोई अपने घर की जिम्मेदारी ही ना ले सके, अपने घर के जो मामला थे उनको दुरुस्त कर ही ना सके, तो खुदा ऐसे शख्स को कैसे ले सकता है? एक इतने बड़े प्लान और मंसूबे के लिए खुदा कभी भी ऐसे शख्स को लीडर के तौर पे नहीं लेता जिसके अंदर ये क्वालिटी ना हो कि वो अपने घराने का लीडर बन के आगे लेके जा सके। उसे खुदा कभी ऐसे शख्स को नहीं चुनता। खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम को चुना। क्यों चुना? क्योंकि कोई ऐसा शख्स था जो अपने घर का बखूबी इंतजाम कर रहा था और जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहा था। दिलेर था फैसला लेने में। फैसला लेने में क्या था? दिलेर था। जैसे ही खुदा की आवाज सुनी, इससे पहले उसने कभी खुदा की आवाज नहीं सुनी, उसने ईमान रखा उस आवाज के ऊपर। और खुदा की आवाज ने उसे क्या कहा? अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। सबसे पहला काम क्या कहा जी? अपने रिश्तेदारों नातादारों को छोड़, और मैं तुझे एक जगह पर लेकर जाऊंगा और मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और वो मुल्क तुझे दूंगा।
کتنا بڑا منصوبہ ہے بتائیے جی ذرا. جب بنی اسرائیل مصر میں سے نکلے تو مردوں کی تعداد بتائی جاتی 5 لاکھ تھے. عورتیں اور بچے ملا لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً یہ کوئی 15 لاکھ کے قریب، 13 سے 15 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. اور ان کا لیڈر کون ہے؟ موسیٰ ہے. اور موسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس کے آباء و اجداد میں سے نکلا ہے؟ بزرگ ابراہیم کی اولاد میں سے. آمین. اتنا بڑا منصوبہ خدا ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتا. خدا جانتا ہے کہ وہ کتنی کیپیسٹی رکھتا ہے ذمہ داری لینے کی. نہیں تو لوگ ہمیشہ اگر ان کو کوئی کام بولا جائے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے میں صلاح مشورہ کراں گا، سوچاں گا، بواں گا، دیکھاں گا، پھر چلوں گا. اس نے خدا کی آواز کو سنا، آمین کہا اور اپنے گھر والوں کو لے کے چل پڑا. اور یہ اس کے بارے میں پتہ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ اگر آپ اوپر سے پڑھیں 16ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پر خدا ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے اسے بتایا ہے یا کیا ہے وہ اپنی نسلوں کو وصیت کرے گا کہ خدا کی مرضی کو اسی طرح پورا کرنا ہے تاکہ خدا اپنا پلان اور منصوبہ آپ کی زندگی میں پورا کرے. آمین. یہ خدا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، بزرگ ابراہیم کے بارے میں. یہ اس کے الفاظ نہیں ہیں، یہ خدا کے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ ابراہیم جو ہے وہ ایسا ہی کرے گا، اس کی نسل ایسا کرے گی، وہ وصیت کرے گا انہیں. آگے دیکھیں جا کے ایک اور بہت بڑا فیصلہ بزرگ اسحاق کے بارے میں. خدا نے کہا پہلے ایک بیٹا اس کو بڑی مشکل سے ملا. کتنے سال انتظار کیا بیٹا لینے کے لیے؟ 25ویں سال جا کے بیٹا پیدا ہوا. یہ سمجھ لیں 25 سال انتظار کرنا پڑا. 75 سال کا تھا جب خدا نے اس سے بات کی. بیوی اس کی 90 ایئر کی ہو چکی ہے، 90 سال کی. تو خدا نے کہا اچھا اب جو بیٹا تجھے ملا نا اس کو جا کے موریا کے پہاڑ کے اوپر قربان کر دے. اب امیجن کریں کوئی چیز دینی ہو، کوئی کسی بیل کی قربانی کرنی ہو، بکرے کی کرنی ہو، کسی بچڑے کی کرنی ہو. چلو خدا 1 مانگے، 2 مانگے، 10 مانگے، 50 مانگے، وہ دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خدا نے بیٹا ہی مانگ لیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو لگتے جگر کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر دے؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا تو مائیں رونا بند نہیں کرتی کہ بچے کو چوٹ لگ گئی ہے. ایسا ہی تھوڑا سا بلڈ نکلا کہیں تو اتنے تک اس میں شوق میں جاتی کہ بے ہوش ہو جاتی کہ بچے کو ہو کیا گیا. تو امیجن کر لیں اس نے خدا کی بات مانی، خدا کو اول درجے پہ رکھا، کسی اور سے مشورہ نہیں کیا، سیدھا اس بیٹے کو لیا اور وہاں چلا گیا. کسی سے مشورہ نہیں کیا اس وقت اس نے، کیونکہ خدا مسیحی گھرانے میں اول درجہ رکھتا ہے. آمین. اور خدا نے یہ بات کہی تھی، مسیح یسوع نے کہی نئے عہد نامہ میں. اس نے کہا اگر کوئی مجھ سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے محبت رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے. اس لیے ابراہیم نے اس کرائیٹیریے کے اوپر پورا اترا. اس نے اپنے بیٹے سے وہ محبت نہیں رکھی بلکہ اپنے خدا سے محبت کی. آمین. اور وہ 3 دن کا سفر کر کے وہاں پر موریا کے پہاڑ پہ پہنچ گیا اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے رکھ بھی دیا. اور بیٹا بھی اتنا فرما بردار ہے. دیکھیں آپ، یہ مسیحی گھرانے کی پرورش کی بات ہے کہ بیٹے نے یہ نہیں کہا، انہیں کہا ابا جی اٹھ کے میں تے بھجن تسی لے آؤ جو کسی اور چیز نو لے آؤ. نہیں، وہ بالکل آرام سے لیٹ گیا. اور وہ بڑا تھا بچہ، ایسا نہیں تھا کہ بالکل چھوٹا بچہ تھا. اور آپ سوچیں کہ کس قدر وہ تابعداری کر رہا ہے. اگر ابراہیم خدا کی تابعداری کر رہا ہے تو اس کا بیٹا ابراہیم کی تابعداری کر رہا ہے. اگر آپ خدا کی تابعداری کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی تابعداری کرے گی. آمین. آمین. کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد کہتا ہے خداوند میرے لوگوں کو تو میرے تابع کرتا ہے کیونکہ میں تیرے تابع ہوں. ہاللیلویہ. کیونکہ دلوں کو بدلنے والا خدا ہے، سوچوں اور خیالوں کو بدلنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کی ذات ہے. آمین. سو مسیحی گھرانے کی اس میں ایک بہت بڑی اگزامپل جو
دی گئی وہ ہے بزرگ ابراہیم کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ ابراہیم نے کس طرح وہ چلا۔ مسیحی گھرانہ خدا ترس باپ، خدا ترس ماں اور خدا ترس اولاد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ مسیحی گھرانہ اس کی بنیاد کیا ہے جی؟ نمبر 1 خدا ترس باپ، خدا ترس ماں اور خدا ترس اولاد۔ آمین۔ اس لیے خدا نے کہا، جب آپ بائبل میں پڑھتے تو اس نے کہا ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو سکے۔ آمین۔ آپشن نہیں ہے 1 2 3 4، آپشن ملے تو کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، آپشن ملے تو کوئی محبت نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا نے ایک پیٹرن دیا، ماسٹر پیس جو بنایا شروع میں، بزرگ آدم اور اماں ہوا ایک ہی پیس ہے، ایک ہی مرد ہے اور ایک ہی عورت ہے۔ یہ ماسٹر پیس ہے، ہم سارے اس کی کاپی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ سب اس کی کاپی ہے، کیونکہ ماسٹر پیس ایک ہی ہے، اور وہ بزرگ آدم اور اماں ہوا ہے۔ اور خدا نے نمونہ سیٹ کر دیا کہ ایک ہی مرد اور ایک ہی، یہ مسیحی گھرانے کا سٹینڈرڈ ہے۔ آمین۔ یہ مسیحی گھرانے کا سٹینڈرڈ ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت ہونی چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرنی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یاد رکھیے ان باتوں کو، کہ خدا کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ فیملی کو، آپ کو بتانا یہ چاہوں گا، سب سے پہلے فیملی کو ترتیب دینے والا خدا ہے۔ آمین۔ فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو بنانے والا خدا ہے، کسی اور انسان نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلے خدا نے ہسبینڈ اور وائف کو کھڑا کیا۔ آمین۔ کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ ان سے پھر آگے جو ہے وہ نسل پیدا ہو، اور یوں دنیا کے اندر جو ہے وہ خدا کے لوگ جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ خدا ترس باپ کی طرف آتے ہیں ذرا۔ خدا ترس باپ جو ہے وہ گھر کا کیا ہے جی؟ سربراہ ہے، گھر کا لیڈر ہے، ہیڈ ہے۔ خدا نے اسے کھڑا کیا ہے، خدا نے اس کی جسامت ایسی دی تاکہ وہ اپنی فیملی کو سیکیور کر سکے، فیملی کے لیے ہارڈ ورک کر سکے، محنت کر سکے۔ اب دیکھیں مردوں کو مسکولر باڈی دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنی فیملی کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکے، تاکہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکے، تاکہ ان کی حفاظت کر سکے، ان کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ خدا کا پلان ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا بزرگ ابراہیم نے جو کچھ کیا، اور خدا نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا، فیملی کا سربراہ جو ہے وہ اسی طرح سے دیکھتا ہے اور اسی طرح سے کرتا ہے چیزوں کو۔ اب خاندان کے اندر چونکہ بزرگ ابراہیم کی ہم نے اگزامپل لی ہے، تو صرف اس کی بیوی اور بچے نہیں تھے، بلکہ اس کے پاس کچھ اور بھی تھا، نوکر چاکر بھی تھے۔ گھرانے میں نوکر چاکر بھی آتے، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اور نوکر چاکر بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جس طرح کا مالک ہے ان کا، جس طرح کا ان کا لیڈر ہے، جس طرح کا ان کا ہیڈ ہے۔ آپ کو پتا بزرگ ابراہیم کے پاس کتنے نوکر تھے جی؟ 2 3 نہیں تھے، 5 10 بھی نہیں تھے، 4 500 بھی نہیں تھے۔ کہا یہ جاتا ہے، میں نے اسٹڈیز میں کچھ پڑھا اس کے بارے میں ڈیٹیل، تو اس میں لکھا ہوا ہے تقریباً ان کا جو قافلہ جاتا تھا یا ان کا جو پورا گروپ تھا وہ تقریباً 1000 لوگوں سے زیادہ پہ مشتمل ہوتا تھا، کیونکہ اس میں لونڈیاں تھیں، اس میں ان کے اپنے نوکر تھے، اور پھر آگے ان میں سے زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے ایک جگہ جب لوط کو چھڑانے کے لیے گئے تو بزرگ ابراہیم کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے گیا؟ جو اس کے گھر کے لوگ تھے، ٹرینڈ مرد تھے۔ 318 لوگ جو تھے وہ تھے جو جنگجو تھے، خالی وہ جنگجو تھے 318 لوگ، اور باقی ان کا گروپ ایسا تھا جہاں جاتے تھے وہ ملک والے ڈر جاتے تھے کہ ہم پہ قبضہ ہی نہ کر لیں، گھبرا جاتے تھے ان سے، کیونکہ یہ تھوڑے نہیں تھے، 1000 سے زیادہ لوگ تھے، اور جہاں بھی جا کے پڑاؤ کرتے تھے، ادھر 500 بندہ آ جائے آپ کو سامنے سب کچھ فل ہو جائے گا، آپ کو پتہ مل جائے، لیکن یہ لوگ زیادہ تھے۔ پھر ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس جو ہے وہ لائف سٹاک بہت زیادہ تھا، ان کے پاس اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں اور بہت کچھ تھا۔
ना सिर्फ इनके पास अकेले के पास बल्कि लूत के पास भी उतना है, इनके साथ साथ वैसा ही जो है वो ब्लेसिंग उसके पास थी। तो ये बड़े स्ट्रांग थे, ये कोई ऐसे सिंपली ये नहीं थे कोई 5-10 नौकर थे, नहीं नहीं। लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे जब ये किसी मुल्क के पास जाके पड़ाव करते तो उनसे सुलह करने आ जाते कि भाई हमारे ऊपर अटैक नहीं करना, हमारा नुकसान नहीं करना आपने। वो पहले आके इनको बोल देते थे क्योंकि उनको डर पड़ जाता कि कहीं ऐसा ना हो, इतना बड़ा ग्रुप है, कहीं हमारे ऊपर ही हमला ना कर दे कल को, या हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें नुकसान ना पहुंचाएं। इस वजह से लोग इनसे जो है वो उसी वक्त फौरन जो है वो कर लेते थे कंप्रोमाइज। सो बैक टू आवर पॉइंट्स, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों के खत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, 5वें बाब की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। आमीन। हस्बैंड जो है खुदा तर्स, खावन जो है वो घर का सरबराह है। आमीन, हेड है। और उसे बनाने वाला कौन है? किसने उसको हेड बनाया? खुदा ने उसे हेड बनाया है घर का, खुदा ने उसे सरबराह खड़ा किया है। और इफिसियों के खत में, और ये खुदा की तरफ से हुक्म है कि हमने क्या करना है, जो बीवियां हैं उन्होंने क्या करना है, अपने शोहरों की इज्जत करनी है, उनके ताबे रहना है और उनके हुक्म को मानना है, उनकी बात, उनके साथ जो है वो कोऑपरेट करना है। ये खुदा की तरफ से हुक्म है। और अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर ये बड़ा मुश्किल है, हर कोई इस चीज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, पर मैं आपको बता दूं, जो खुदा के हुक्म को टालता है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलता है। अगर खुदा ने मर्द को सर बनाया है तो उसे एक्सेप्ट करना है। जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है, इसी तरह हस्बैंड भी अपने घर का सरबराह है, लीडर है, और उसकी बीवी को, उसके बच्चों को उसे एक्सेप्ट करना है। तभी वो खुदा के उस सिस्टम के अंदर हैं, तभी वो खुदा की मर्जी के अंदर है, अदरवाइज नहीं है। पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि बीवी जो है वो शोहर की गुलाम है। मेरे एक जानने वाले रात को 12 बजे अपनी बीवी से लड़ पड़े, कोई चीज मांग रहे थे, उसने ना दी। उसने कहा मैं थकी हुई हूं, सारा दिन काम करती रहूं, अब मुझे रेस्ट करने दो, सोने दो। इसने कोई चीज मांगी, वो लड़ पड़ा, ऊंची ऊंची कहता मैं तेरा मजाजी खुदा हूं, रात को 12 बजे तो तुझे मेरा हुक्म मानना चाहिए। तो उनके वालिद साहब ने कहा यार मजाजी खुदा हूं, तू सुबह उठ के गल करांगे, मजाजी खुदा हूं, राम ना सो जाए रात 12 बजे, लड़ाई ना करे। बताने का ये मकसद है कि बीवी गुलाम नहीं है, वो आपकी साथी है। और ये भी नहीं कि पांव की जूती। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वो कमतर है, ऐसा नहीं है। वो आपके पहलू से निकाली गई है, आपकी साथी है, ना पीछे से निकाली गई है ना किसी और बॉन्ड से, बल्कि साथी यहां से निकाला गया है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। वो आपकी मददगार है। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक मददगार क्या करूंगा जी, बनाऊंगा, दूंगा उसे। मददगार के लिए इंग्लिश में जो वर्ड वहां पे इस्तेमाल हुआ है, सूटेबल पार्टनर, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ सूट करता है, जिसे तो एलर्जी ना है, सूट करता है। हम कई दफा मरीजों से पूछते हैं आपको एलर्जी किसी चीज से, वो कहते मेरी बीवी तो एलर्जी में नहीं कहते थे लोग, कहते हाँ जी बस एक ही चीज से आते, पूछते किससे, कहते मेरी बीवी से। बहुत सारे लोग इस पे जोक भी बनाते हैं बीवियों के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताऊं मसीही घराने का स्टाइल ये नहीं है। मसीही घराने में आप अपने साथी को अपने से कमतर नहीं समझ सकते, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। और इफिसियों ही के खत में जहां लिखा है कि शोहर जो है वो बीवी का सर है, वहीं पर लिखा है कि शोहर ने अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी है। आमीन। 25वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है इफिसियों के खत में कि ऐ शोहरो अपनी बीवियों से क्या करो, मोहब्बत रखो, जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी और उसने अपनी जान दी। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया भी यीशु की दुल्हन है जी।
اگر یسوع اپنی دلہن کے لیے جان دے سکتا ہے تو ہسبینڈ کو بھی اتنا وفادار اور اس قدر سٹینڈ لینے والا ہو کہ اپنی بیوی کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دے سکے. یہ محبت ہے, یہ وفا ہے. اور مسیحی گھرانے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ وفادار ہیں ایک دوسرے سے. آمین. سب سے پہلے خدا سے, اس کے بعد اپنے جیون ساتھیوں کے ساتھ. ہاللیلویا. اس بات کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا اور پریکٹیکلی طور پہ اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل اس کو اپلائی کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. بیوی کہتی نہیں میں اپنا کام کرنا چاہتی ہوں, تو خود کر, تو اپنا کام کر. ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. کئی جگہ پہ آ کر جہاں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی, وہاں ساتھ نہیں دے پاتے. اور اس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر بہت ساری فیملیاں, بروکن فیملی, آپ کو یہاں آپ یورپ دیکھیں, بروکن فیملی ٹوٹے ہوئے خاندانوں سے بھرا پڑا ہے. بنتی نہیں ہے آپس میں, ایک نہیں ہوتے کیونکہ سبمیشن میں کوئی جانا نہیں چاہتا. افسیوں کا خط پڑھیں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے مسیح کے ڈر سے ایک دوسرے کے تابع رہو. مسیح کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عزت کی وجہ سے, خدا کے احترام کی وجہ سے. کیونکہ شادی جو ہوتی ہے وہ صرف مرد اور عورت کے درمیان نہیں بلکہ اس کو قائم کرنے والا خدا ہے بیچ میں کھڑا. آمین. اس لیے وہ کہتا ہے ایک دوسرے کے تابع رہو. ہسبینڈ وائف کے تابع ہو اور وائف ہسبینڈ کے تابع ہو, دونوں ہی ایک دوسرے کے تابع ہوں تاکہ آپ بابرکت ہوں. آمین. اگر آپ ایک دوسرے کے تابع نہیں تو آپ کی دعائیں رک جائیں گی. میں آپ کو بتا دوں آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوں گی, آپ کی دعائیں رک جائیں گی. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک روح نہیں ہیں, اگر آپ متفق نہیں ہیں, اگر آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے, آپ کی دعائیں رک جائیں گی. کیونکہ دعائیں تبھی قبول ہوتی جب ہم ایک روح ہوتے ہیں. آمین. جب ایک روح ہو کر ہم خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو تبھی ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایک اور چیز کا جس سے مرد سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ دکھ میں ہو, پریشانی میں ہو, تکلیف میں ہو, اس کا ساتھ دے, اس کا سہارا بنے. ایک وفادار خاوند, ایک خدا ترس باپ جو ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے جو ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. آمین. اور بیویوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے اسی طرح تابع رہیں جس طرح میں نے بتا دیا. ایک اکائی کی صورت میں آپ اگر کوئی فیصلہ لیں, اب ہسبینڈ نے فیصلہ لیا تو بیوی اس کو پورا سپورٹ کرے. میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں اپنا میٹر کہ بھائی کس طرح کی چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. جو پلانز ہیں آپ کے ان کو دیکھنا ضروری ہے. یعقوب جب وہ اپنے ماموں کے گھر سے واپس جانے لگا, اس کے پاس بہت سارا مال تھا, بہت کچھ تھا, اور اس کی 2 بیویاں تھیں. آپ کو پتا ہے لیا اور راخل دونوں اس کی بیویاں تھیں. تب اس نے بتایا آ کر کہ میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں. 20 سال ہو گئے مجھے اپنے ماموں کے گھر میں رہتے ہوئے اور یہاں پہ خدمت کرتے. تمہارے سامنے ہے, تمہارے باپ نے میری 10 دفعہ مزدوری بدلی. یعقوب کی مزدوری کتنی دفعہ بدلی جی؟ 10 دفعہ اس کے ماموں نے اس کی مزدوری بدلی. جب وہ دیکھتا کہ یہ بڑھنا شروع ہو گیا پھر کہتا اچھا تیریاں ہونا انج دیاں بکریاں نہیں, اور چتکبریاں تیریاں بکریاں ہون گیا, اور چٹیاں تیریاں. جدو ویکھیا چتکبریاں زیادہ ہون لگ پیا کہندا اچھا یہ تے بہت امیر ہو رہا, ہن دوجیاں پھر بدل دے, نہیں ہن تینوں چٹیاں ملن گیا. آپ امیجن کریں, تسی اے سمجھ لو کہ اینی بے ایمانی کیتی کہ ماں باپ گورا ہوئے, لیٹس سے ماں باپ وائٹ ہوئے, چٹا ہے, وہ جو افریقن بچے پیدا ہون, وہ یہ والا ٹاسک رکھ رہا ہے اس کے لیے. وہ کہتا ہے بکریاں چٹیاں نے لیکن اگر کالیاں پیدا ہون گیا تو تیریاں نے, اگر ڈب کھڑبیاں ہون گیا تو تیریاں نے. خدا نے اسے حکمت دی تھی. وہ کیا کرتا جب بکریاں پانی پینے آتی, بھیڑ بکریاں, ان کے سامنے لکڑیاں لگاتا تھا, اور لکڑیاں کون سی لگاتا تھا؟ ان کے اندر دھاری بنا دیتا تھا, اور جو کچھ وہ دیکھتی تھی پھر ویسے ہی بچے. اور وہ لکڑیاں دا کمال نہیں ہے دے چ,
इसमें कोई लकड़ियों का कमाल नहीं है, इसमें खुदा की कुदरत और वफादारी का सबूत है। आमीन। कि खुदा जिससे वफादार होता है, खुदा उसे कभी धोखा नहीं खाने देता। आमीन। खुदा उसका नुकसान नहीं होने देता जिसके साथ खुदा वफादार। यानी खुदा तो हर किसी के साथ वफादार है, पर जो शख्स खुदा के साथ वफादारी करता है और उसके साथ खड़ा रहता है। आमीन। तो इस बात को जहन में रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, खास बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं, ताकि आप बाबरकत हो सके। आमीन। खुदा तर्स बाप और खावन जो है वो घर का काहिन है। क्या है जी? घर का काहिन है। काहिन का काम क्या है? क्या काम करते थे पुराने अहदनामा में काहिन? कुर्बानियां चढ़ाना, खुदा के हुजूर दुआएं करना, खुदा के हुजूर रखनों में खड़े होना। बाप अपने घर का क्या है? काहिन है। वो देखता है कि अगर कोई गलती और खता हुई है मुझसे या मेरे बच्चों से या किसी और से, घराने के किसी बंदे से, उसके लिए खुदा की हजूरी में जाकर माफी मांगता है, उसके बिहाफ पे खुदा के सामने खड़ा होता है और खुदा से कहता है, इल्तिजा करता है कि मेरे बेटे को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरी बीवी को माफ कर दे। ये खामंद का काम है कि वह अपने बच्चों के लिए दुआ करे, प्लस अपने बच्चों को बरकत दे। आमीन। इब्राहिम ने अपनी औलाद को बरकत दी, इसहाक ने अपनी औलाद को बरकत दी, याकूब ने अपनी औलाद को बरकत दी। जो जो कहा और जो जो बरकत दी वैसा ही उनकी जिंदगियों के अंदर हुआ। आमीन। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, तमाम नौजवानों को, आप सबको भी अपने पेरेंट्स के ताबे रहें और उनसे बरकत लेने की कोशिश करें ऑलवेज। आमीन। उनके मुंह से आपके लिए हमेशा बरकत के अल्फाज निकलेंगे, आपके लिए अच्छे अल्फाज निकलेंगे, तरक्की और बहाली के अल्फाज निकलेंगे। वो औलाद बड़ी बेवकूफ होती है जो अपने माँ बाप को दुख देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी औलाद जो है वो खुदा की मकबूल नजर नहीं हो सकती जो अपने माँ बाप की ताबे नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना? इज्जत करना, तभी तुझे क्या होगी जी? जिस मुल्क में तू जाएगा, जिस जगह तू जाएगा, खुदा तुझे बढ़ाएगा, खुदा तुझे बरोमंद करेगा और तेरी उम्र क्या होगी जी? दराज होगी। खुदा तरस बाप का काम है कुर्बानियां चढ़ाना, अपनी औलाद के लिए बरकत चाहना, उनके सरों पे हाथ रख के उनके लिए घुटनों के बल होके दुआ करना। अगर आपकी औलाद आपके पास है तो उन्हें बुलाएं और उनके सर पे हाथ रखें और उन्हें ब्लेस करें। आमीन। अभी से, जब से आपने प्लान किया, आपकी शादी हुई, तब से उनको बरकत देना शुरू करें। आमीन। जब बच्चा अपनी अभी माँ के पेट में ही हो तब से बरकत देना शुरू करें। आपको पता है वो आपकी आवाज को सुनता है। आपकी औलाद इवन आपके माँ के पेट में भी होगी तो वो आवाज को सुनता है। उसकी बाहर का माहौल जो है वो उससे सेंस करता है। अपनी माँ की जो है वो, उसकी माँ से इतनी मोहब्बत होती है, बच्चा जो है पैदा होते रोना शुरू करता है और जैसे ही माँ के पास रखते हैं वो फौरन चुप कर जाता है। क्यों? खुदा ने उसके अंदर एक सिस्टम रखा है, वो सेंस करता है, अपनी माँ की धड़कन को वो सेंस कर लेता है और उसे पता चल जाता है ये मेरी मदर है, ये खुदा की तरफ से है। आमीन। सो अपने बच्चों को बरकत दिया करें, हाथ रखें उनके सरों के ऊपर, उनके घरानों के लिए बरकत चाहें। ये बाप की जिम्मेदारी है, ये बाप के अंडर आता है, तभी खुदा ने बाप को इतनी इज्जत बख्शी है। आमीन। इसी तरह खुदा तरस माएं, मां सबसे पहले जो है वो कलाम के मुताबिक एक मसीही घराने की सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि उनमें खुदा का दर्जा नंबर 1 पे है और खुदा तरस मां की जिंदगी का सबसे पहला फर्ज उसका यह बनता है कि वो खुदा के साथ वफादार हो। आमीन। खुदा से प्यार करने वाली हो, खुदा से मोहब्बत रखने वाली हो, उसके डर और खौफ में रहने वाली हो। आमीन। अभी मैंने वर्स से कोट की जिसमें लिखा है कि अगर कोई अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, यीशु ने कहा मुझसे बढ़कर मोहब्बत रखता है तो मेरे लायक नहीं हो सकता। सो माँ के लिए जितनी भी माएँ हैं, खुदा तरस माएँ, उन सब के लिए, इवन बाप के लिए भी सबसे पहला दर्जा किसका है? खुदा का है। कभी मत भूलें इस बात को। सबसे पहला दर्जा किसका है?
خدا کا ہے. خدا نے بزرگ آدم کو اکیلا پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ جانے کہ اس کی زندگی میں خدا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. آمین. نہیں تو اسی دن خدا کہتا چل آج آدم پیدا ہو گیا, نال ایک عورت بھی پیدا کر دینا. خدا نے کئی عرصے کے بعد اس عورت کو پیدا کیا, پہلے نہیں پیدا کیا. بہت سارے جاندار پیدا کر دیے اور بہت کچھ پیدا کر دیا تاکہ بزرگ آدم اس بات کو جانے کہ میری زندگی میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اور اس کے بعد دوسرا درجہ, ایک خدا ترس بیوی جو ہے, ماں جو ہے, اس کی زندگی میں اس کا جو دوسرا فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ہمیشہ تابع رہے. آمین. اس کی رسپیکٹ کرے, اس سے محبت رکھے, اس کے حکم کو مانے. آپ سب کے لیے بھی یہ ایک پیٹرن ہے جو بائبل میں ہے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے, وہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو ان کی زندگی کے اندر. دوسرا نمبر کس کا ہے بتائیے؟ دوسرا نمبر کس کا؟ اگر بیوی ہے تو اس کی زندگی میں دوسرا نمبر اس کے ہسبینڈ کا ہے, اور اگر ہسبینڈ ہو تو اس کی زندگی میں دوسرا نمبر کس کا ہے؟ وائف کا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد پھر بچے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ماں باپ ہیں. اس کے بعد کیا ہے جی؟ کاروبار ہے. کاروبار پیچھے جے یاد رکھیا جے, بہت ہی فیملیاں اس لیے ٹوٹ جاندیاں, بندہ کاما بہت ہوندا, ہر وقت ہی کام تے رہندا, ٹائم نہیں دیندا فیملی نوں. وہ کہندے ایتھے کوئی بیاہ کہندیاں مجھے ٹائم نہیں ملتا, خدا حافظ. ٹائم کا ہم اکثر اوقات کیا کرتے, اگر آپ اس ترتیب کو چینج کر دینا تو آپ کے گھر میں بیلنس نہیں رہتا, کیونکہ بچوں کو بھی ٹائم چاہیے, مسز کو بھی ٹائم چاہیے, گھر کے کام کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے, معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. سو خدا نے بڑی خوبصورت اس کی جو ہے وہ ترتیب بنائی ہے. سب سے پہلے خدا کی حضوری ہے. آمین. خدا سب سے اوپر ہے. اس کے بعد ہسبینڈ اور وائف دونوں ہیں. آپ کو بچے زندگی میں جیسے ہی جوان ہوئے انہوں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. شادیاں ہو گئیں, اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے گھر لے لیے تو وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. بہن بھائی ہوں گے انہوں نے بھی چھوڑ کے چلے جانا, کیونکہ جیسے جیسے شادیاں ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے ہر کوئی جاتا رہا. اور اگر آپ کے ماں باپ ہو تو انہوں نے بھی ایک دن چھوڑ کے چلے ہی جانا, کیونکہ جیسے ہی ان کی زندگی کے ایام پورے ہوں گے اس کے بعد انہوں نے خدا کے پاس جانا ہے. لیکن جنہوں نے ساتھ رہنا ہے وہ ہے ہسبینڈ اور وائف, انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ایک اسٹرانگ بانڈ ہونا چاہیے, ایک خوبصورت گہرا رشتہ بننا چاہیے. یہ خدا چاہتا ہے. اس لیے دوسرا فرض عورت کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے پوری تابعداری کرے. آمین. اس کے انڈر رہے, تبھی ایک خوبصورت مسیحی گھرانہ جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے, اور تبھی ایک خوبصورت گھرانہ خدا کی مرضی کے مطابق, اس کے کلام کے مطابق جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. آمین. اسی لیے جب نکاح کیا جاتا ہے تو قول و قرار اسی لیے کروائے جاتے ہیں خدا کی حضوری میں. ہاں جی یہ کریں گے, وہ کہتے ہیں ہاں جی کریں گے. یہ کریں گے, وہ کہتے ہیں جی کریں گے, ایسا ہی ہوگا. نکاح تو بعد پھر بدل جاندے نے, فوراً ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. سال بھی نہیں کئی باری کٹ دے, 6 مہینے بعد ہی بندے دا تے بیوی دا دماغ بدل جاتا. کہتے نہیں, وہ بھول جاتے ہیں, وہ رسم وہ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. پر خدا کہتا ہے جو کچھ آپ نے اس کی حضوری میں مانا ہے اس پہ ہمیشہ قائم رہیں. آمین. کئی باری بھائی اندروں نہیں بدلے ہوندے, نکاح کرانے واسطے بپتسمہ بھی لے لیندے نے. نکاح ہوئی ہے کیونکہ پوچھیا جانا تین بپتسمہ. بھائی جب تک دل نہ بدلے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی, اور دل بدلنے کے لیے آپ کو یسوع سے ملنا پڑے گا. آمین. ایک گیت ہم گاتے ہیں, بیس بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے. اس کا اگلا پارٹ ہے دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے. آمین. آپ یسوع سے ملیں. یسوع آپ کے گھرانے کا سربراہ ہے. آمین. لیڈر ہے آپ کا, آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اس کو فالو کرنا, اس کی محبت میں بڑھنا اور اس میں ہمیشہ قائم رہنا, یہ ہر ایک مسیحی گھرانے کے لیے واجب ہے اور لازم ہے کہ اسے ایسا کرنا ہی کرنا. آمین. تبھی ہم مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں. ہم باپ سے ڈائریکٹ دعا بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ڈائریکٹ باپ سے دعا کر سکتے ہیں؟
मैं आपको बताता हूं, हम डायरेक्ट दुआ नहीं करते। यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो किससे करनी है? बाप से करनी है। और नाम किसका लेना है? मेरे नाम से। क्यों मेरे नाम से? क्योंकि मुझे और आपको यीशु का, खुदा बाप का बेटा बनाने वाला यीशु है। उसका लहू जो है उसी ने हमें लेपालिक होने का हक बख्शा है। आमीन। उसके लहू ने हमें पाक किया है, उसके लहू ने हमें रास्तबाज ठहराया है। और यीशु का नाम लेकर हम खुदा के पास जाते हैं, उसके नाम के बगैर हम नहीं जा सकते। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी। बोले राह, हक और जिंदगी। अगले पाठ च की लिखा? दसो जरा, अगले पाठ च की लिखा? कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। गल मुक गई। अब समझ गए आप? जब आप दुआ करें तो यीशु ने क्या कहा? मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। क्योंकि एक बेटा उसने दे के कितने बेटों को, अपने बेटियों को पास बुलाया है। हालेलुया। ये उसी का कमाल है। और यीशु ही के वसीले हम खुदा की पहचान में पहुंचे। आमीन। खुदा को आज तक किसी ने देखा नहीं है। ये यीशु मसीह ने, जो बाप का इकलौता बेटा, उसी ने ये जाहिर किया है। हालेलुया। इसलिए यीशु के बगैर हम कुछ नहीं। वो कहता है मुझसे जुदा हो गए तो कुछ भी नहीं है, जो मर्जी करते रहें, बाप की हजूरी में तुम्हें लेकर जाने वाला मैं हूं। यीशु ते अडली मकान बना रहे, याद रखो। ते अगर कोई यीशु दे नाम ना जाने, कलाम चला है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका है ही नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका है ही नहीं। तो इसलिए याद रखें मसीह यीशु कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। सो मसीही घराना अगर उसकी बुनियाद यीशु पर है, जो मजबूत चट्टान है, आमीन, वो घराना कभी भी टूट नहीं सकता, वो घराना बिखर नहीं सकता। शैतान उसके ऊपर जितने मर्जी अटैक कर ले, कलाम में लिखा हुआ है जिसकी बुनियाद यीशु है, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी बुनियाद मसीह यीशु है। आमीन। अगर आपके घराने की बुनियाद मसीह यीशु पे कायम है तो याद रखें इस बात को, कोई आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको गिरा नहीं सकता है। खुदा तरसमां और बीवी, ये खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। आमीन। इमसाल में लिखा हुआ है जिसको बीवी मिली है उसे खुदा की तरफ से क्या मिला है जी? तोहफा मिला है। आमीन। खुदा तरस बीवी जिसे मिली है। हालेलुया। और अगर आप इमसाल की किताब पढ़े, हाँ जी, एक और पॉइंट है बड़ा खास, अपनी अपनी वाइफ की तारीफ भी करनी तो है। अच्छा खाना बना रहे ना, तारीफ करो जरूर, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोलना। आपने बोलना अच्छा खाना बनाया, आप अच्छी लग रही हैं, अच्छे कपड़े पहने आपने, तारीफ करनी। इमसाल की किताब में लिखा हुआ है, मैं एक मिनट हवाला बताता हूं आपको, निकालिए मेरे साथ इमसाल, उसका 31वां बाब है। अट्ठाईसवीं आयत को पढ़िएगा जरा जी। हाँ जी, इमसाल 31 बाब उसकी 28वीं आयत निकाला। कोई भी बहन भी पढ़ सकता है जिसने निकाल लिया। ऊंची आवाज में पढ़िएगा जरा, खड़े हो जाए। निकालिए मानुएल आपने तो पढ़े, फिर उठ जाए, पढ़े, शाबाश। हम्म 31 बाब 28वीं आयत है, मैं पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है
उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। किसे? खुदा तरस मां को, एक जानसार बीवी को क्या कहते हैं? उसके बेटे उठते हैं और क्या कहते हैं जी? उसे मुबारक कहते हैं। उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है। उसका शोहर क्या करता है? उसकी तारीफ करता है। घर को डेकोरेट बड़ा अच्छा किया है? बड़े अच्छे बिजनेस आइडियाज दिए हैं। मेरे रिश्तेदारों से मिलना मिलाना बड़े अच्छे तरीके से किया है। मेरे माँ बाप की इज्जत की है, बड़ी रिस्पेक्ट की है उनकी, उनसे प्यार किया है, उनको अपने माँ बाप समझ के, फीमेल के लिए भी और इसी तरह मेल के लिए भी। जो मर्द हैं उनको अपनी बीवी के माँ बाप को अपने माँ बाप जानना है, और जो फीमेल है उसको अपने हस्बैंड के माँ बाप को अपने माँ बाप समझना है, और इसी तरह से इज्जत करनी है जिस तरह अपनों के साथ करते हैं। आमीन। ये लाजम है। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, इमसाल 31वां बाब 10वीं आयत पढ़े, वहां लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। आमीन। नेकोकार बीवी किन्हों मिलनी थी? वो शख्स को मिलेगी जो खुदा से डरता है, जो खुदा के खौफ में रहने वाला है, जो खुदा की मोहब्बत में बंधा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है, उसकी वफादारी, उस औरत की, उस मां की वफादारी अपने घराने के साथ। इमसाल 31 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी। क्या करेगी जी? नेकी ही करेगी। क्या करेगी? नेकी करेगी। आगे क्या लिखा हुआ है? बदी ना करेगी। ये है खुदा का खौफ रखने वाली औरत, जो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ नेकी करेगी, उसके घराने के साथ नेकी करेगी, उसके बच्चों के साथ नेकी करेगी, और बदी का कभी सोच भी नहीं सकती। इस बात को सोचें, ये वो औरत है जो खुदा तरस औरत है। आमीन। ये खुदा तरस मां है जो अपने घराने से मोहब्बत रखती है, और ये तभी हो सकता है जब मसीह की मोहब्बत में सरशार हो। और ये डिमांड है खुदा के कलाम की कि औरत को अपना किरदार ऐसा बनाना है। आमीन। ये तभी हो सकता है जब आप पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखते हो, आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ हो। आमीन। ये बातें तभी हो सकती हैं। एक और पॉइंट है हमारा, वो मैं नेक्स्ट संडे कवर करूंगा। मसीही अज़दवाजियत की जिंदगी जो है, मसीही लोगों की हस्बैंड वाइफ की, वो टोटल हस्बैंड वाइफ की जिंदगी पे डिपेंड करता है, जो है उसके मुताल्लिक है। और दूसरी बात उसमें है रिश्ता कैसे करना है, किस तरह के लोग देखने हैं, कैसी जो है वो वाइफ होनी चाहिए, किस तरह का आपने बेटा बेटी ढूंढना है, वो नेक्स्ट संडे जो है मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आज का जो खास पॉइंट है वो ये है, मसीही घराना कैसा होना चाहिए, हस्बैंड उसमें कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे अब होने चाहिए। बच्चों के बारे में देखें, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। ये 10 अहकाम में लिखा हुआ है। 10 अहकाम में से 5वां मेरे ख्याल ये हुक्म है। इसमें लिखा है तो अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना? इज्जत करना। इफ्सियों का खत देखें तो वहां पर भी लिखा हुआ है, छठे बाप की पहली आयत में लिखा है, पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है। पौलुस रसूल कहता है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा किया गया है इंसान के साथ। अब सोचें इस बात को। और माँ बाप को भी कहा गया है कि ए औलाद वालों, अपनी औलाद को धिक ना करो, परेशान ना करो, उन्होंने इन्ना ना तंग कर दो घर छड़ के भज जान। कई बार बच्चे घर छड़ के भज जाते हैं, माँ बाप इन्ना उन्होंने वो उनकी तजलील करते हैं इतना। आपके बच्चे जो हैं ये यहाँ पर आपके जिम्मेदारी में रखे गए हैं। खुदा ने आपको दयानतदार जानकर, ईमानदार समझकर आपको औलाद दी है कि आप उनकी अच्छी परवरिश करें। और कलाम खुदा में लिखा है कि लड़के की उस राह में क्या कर जी? तरबियत कर, जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे कभी मुड़े नहीं। याद रखें इस बात को। आपके बेटे बेटियां जो हैं, आज तो यहां पर आपके बेटे हैं, लेकिन आसमान पर आपके भाई होंगे, आसमान पर आपकी बेटियां, आपकी बहनें होंगी। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से आपने जो कुछ सीखा है सो उसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी को गुजारें। आमीन। हस्बैंड अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, प्यार करें, जिस तरह मसीह ने कलीसिया से किया है। खुदा का बंदा पतरस ये लिखता है, वो कहता है औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं, बहुत सारे लोग मारते हैं, बहुत सारे लोग बदतमीजी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं कई दफ़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मसीही घराने के अंदर इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। मसीही घराने के अंदर इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई भी शख्स ऐसा कभी ना करे कि अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाए या मारे या उसे कुछ कहे। आपका आर्गुमेंट हो सकता है किसी बात के ऊपर, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप उसकी बात से मतलब जो है वो डिसएग्री हो सकते हैं कि मुझे ये बात शायद आपकी, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, लेकिन आप फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते। कलाम इस चीज को मना करता है। कलाम ने कहीं भी इजाजत नहीं दी कि आप ऐसा करें। और बीवियों के लिए भी है, अपने हस्बैंड की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और उसे फैमिली का हेड जाने, उसे फैमिली का हेड जाने और उसे वो मकाम दें। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई औरत ऐसी है जिसने किसी गैर मर्द से शादी की है जो मसीही नहीं है, उसके बारे में क्या है, उसको क्या करना चाहिए? फिर औरत को जो है वो लीड लेनी है ताकि वो एक मिसाली मसीही घराना कायम कर सके। पहली तो बात है किसी को गैर मसीही लोगों में शादी नहीं करनी, नंबर 1, ये बात ज़हन में रख लें। आप बाइबल के मुताबिक आप किसी गैर कौम में शादी नहीं कर सकते, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी ऐसी कौम हो, आप उससे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खुदा का ये कलाम कहता है कि आप शादी नहीं कर सकते उनमें। कलाम में लिखा हुआ है करंथियों के खत के अंदर, ना हमवार जुए में ना जुतो, ना हमवार जुए में ना जुतो। खुदा कहता है तारीकी को रोशनी से क्या काम है, क्या उनकी आपस में जो है वो शराकत है? कोई शराकत नहीं है। बुत परस्तों से बिल्कुल भी नहीं। लोग इस चीज को लिबरल समझ के कर लेते हैं कि चलें जी कोई बात नहीं, या उनके धोखे में आके कर लेते हैं। अक्सर हमारी कई दफा बेटियां सुनने में आता है किसी के धोखे में आकर वो कहते हैं नहीं नहीं हम भी उसी खुदा को मानते हैं, हम भी ये हैं, हम भी वो है, हम भी सेम ही कर रहे हैं, आप भी सेम ही कर रहे हैं, एक ही खुदा है, ये है वो, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर मसीह की मोहब्बत और उसकी तालीम कायम है, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। शैतान आपके पास आता है बहुत सारे धोखों की सूरत में। कई दफ़ा वो आपको रुपए पैसे का लालच देता है, कई दफ़ा वो आपको एक अच्छे स्टेटस का लालच देता है कि मुआशरे में आपका बड़ा वो हो जाएगा कि आप कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा का कलाम बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। आप बहनों को, बेटियों को, आप उनको ज़रूर एडवाइस करें कि ये चीज़ खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, इसलिए आप शादी नहीं कर सकते। एक हमारी बहन है मसीही, अब तो पता नहीं वो सुनीता मार्शल नाम है उनका, पाकिस्तान में होती है। एक इंटरव्यू मैंने सुना तो वहाँ पर कह रही थी जो मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि वो अहले किताब हैं और बाइबल कहती है कि आप शादी करें। तो मैंने मैसेज उसको लिखा, बाजी आप हवाला भी कोट कर दे, कहाँ पर लिखा है कि आप उनसे शादी करें। समझ सकते हैं? क्योंकि उसको तालीम नहीं, उसके बारे में पता नहीं है, बाइबल उसने शायद कभी पढ़ी नहीं प्रॉपर, उसको इस बात का आइडिया ही नहीं है। शोबिस के अंदर वो काम करती थी और वहां से उसने एक लड़का पसंद किया और उससे शादी कर ली। और कई भी ऐसी और भी बहनें हैं हमारी जिन्होंने इस तरह किया है, और कलाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वाज़े तौर पर, बनी इसराइल को भी खुदा ने कहा गैर कौमों में शादियां ना करना, ना अपनी बेटियां उन्हें देना, ना उनकी बेटियां लेना, ये बिल्कुल जो है वो सख्ती से मना किया गया है। बनी इसराइल को बहुत सा नुकसान हुआ एक दफ़ा जब बलाम ने उन्हें बताया, जो है वो बलाम था, वो नबी था एक, जिसने उन्हें बता दिया कि भाई, क्योंकि वो इसराइल पे उसको बुलाया गया लानत करने के लिए, लेकिन वो अपने मुंह से तो लानत के लफ्ज निकालता है, वो बरकत में बदल जाते थे। मौजज़ा देखें कि वो लानत के मुंह से लफ्ज निकालता है लेकिन लानत की बजाय बरकत निकल रही है। वो कहता मैं 4-3 ही ट्राई कर ली लेकिन लानत नहीं निकलती पई, पर तेनों मैं एक फार्मूला दस देना। उसने कहा कि इनको जो है वो अपनी लड़कियां इनमें भेजो ताकि ये क्या करें, ज़नाकारी करें
اور ان عورتوں نے آ کر اسرائیلی مردوں کے ساتھ زناکاری کی. وہ بت پرست تھے اور ان کو لے گئیں اپنے مندروں کے اندر وہ تاکہ بت پرستی کریں. اور خدا کو اس قدر پھر غصہ آیا اسرائیل کے اوپر کہ بہت سارے لوگ مر گئے اس وقت، کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے. یاد رکھیے گا. سو ان چیزوں کو سیکھنا بڑا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی آپ ایسا ساتھی نہ چنیں جو خدا سے دور ہو اور خدا کو جانتا نہ ہو. سو گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو برکت دے. آج اس بات کا ارادہ رکھیں، اس بات سے آج فیصلہ لیں، چیلنج لیں کہ میں اپنے گھر کو ایک حقیقی مسیحی گھر بناؤں گا. آمین. اپنے گھر کو ایک حقیقی مسیحی گھر بناؤں گی، اور جو تعلیم خدا کے کلام کی ہے میں اسی کے مطابق چلوں گی. آمین. کسی کی باتوں میں نہیں آ کر، کسی کے کہنے میں نہیں آ کر، بلکہ کیا کروں گی؟ وہی کروں گی جو خدا کا کلام کہتا ہے. میں وہی کروں گا جو خدا کا کلام مجھے کہتا ہے. آمین. تاکہ ہم ایک حقیقی مسیحی گھرانے کو ترتیب دے سکیں. ہاللیلویہ. آپ بابرکت ہوں گے، آپ کے بچے بابرکت ہوں گے، آپ کی نسلیں بابرکت ہوں گی. آمین. جب آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کریں گے. کلام میں لکھا ہوا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا کرے گا جی؟ بھلائی دیکھے گا. اگر آپ بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق عمل کرنا شروع کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ایکچولی ایک اسٹڈی ٹاپک ہے، اس لیے تھوڑا لمبا ہوا، اس میں ٹائم تھوڑا لگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیں تو یاد رکھیں آپ کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہوگا. آمین. آپ کا گھرانہ مسیح کی محبت سے سرشار ہوگا. آپ کا گھرانہ جو ہے وہ بابرکت ہوگا، اور آپ کے گھرانے سے خدا پیار کرے گا، محبت رکھے گا خدا. جب آپ خدا کے تابع ہو جائیں گے، جب آپ کی بیوی، آپ کے بچے خدا کے تابع ہو جائیں گے، آپ کی ہر چیز برکت پاتی چلی جائے گی. آپ خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے، پرویل کرتے چلے جائیں گے، اور کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکے گی. ابلیس شرمندہ ہوگا، کیونکہ ابلیس ہمیشہ خاندان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ہمیشہ خاندان کو توڑنا چاہتا ہے، بریک کرنا چاہتا ہے. اس کی سب سے بڑی یہ کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے فیملی کو توڑوں. لیکن اگر آپ مسیح کی محبت میں ہیں، آپ خدا کے کلام کے تابع ہیں، تو یاد رکھیں ابلیس شرمندہ ہوگا. ابلیس آپ کے گھرانے کو توڑ نہیں سکے گا. ہاللیلویہ. آئیے اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں.